No, this government, like they are talking about their performance, but we are not happy with whatever they have done in 3 years. I was also the PTI supporter. I also like cast vote for Imran Khan, but now I'm also getting disappointed because like whatever promises he made, so he did not fulfill those promises. Like he talked about giving relief to poor people, but now every person knows that all these people, they are in hot water. Like we have not been given any relief. Like they are talking about the people who have been arrested, that Nawaz Sharif has been like arrested, he was imprisoned, but it did not give any relief to like middle class people. We have not got any relief. We have not tasted the fruit of any action that has been committed, that has been done by Imran Khan. So we request him to give relief to poor people, middle class people, and like these people, they are going to support him in next election. But now if this situation continues, he will find it difficult to even win election in this KP. He won elections 2 times in KP, but it will be difficult for him to win election because every person is complaining about price hiking. Every person is complaining about whatever is happening. Like if I talk about the electricity, so it has been made difficult for the people to pay those fee the way it has been made expensive. So we request Imran Khan to take notice of whatever he has done, or like he must give relief to middle class people, the people who have been like in common and odd jobs. So this is my request to Imran Khan. So the being of Pakistan or your citizens, so da khabara kawal gwarama چې زیاته زموږ ملک کې افیکټ ډېر زیات سوي شوي دي، خو زه هغې مطلب هغه لاین کراس کول نه غواړم. زه صرف دغه ویل غواړم مطلب نن سبا چې کوم مطلب زموږ معاشره کې چې مطلب څوک سایکالوجي کې مبتلا دي، چاته انگزایټي ده، چاته ډپریشن دی، او مطلب دا ډېر ډیزیز کې هغه مبتلا دي، او دا هغه ډیزیز و چې هغه مطلب دا په فریویس کم خلک چې و په هغو کې به دا ډیزیز مطلب دا د سره راتلو هم نو. نن زموږ بچی په ډپریشن کې مبتلا دی، په انزایټي کې مبتلا دی. د هغې ریزن څه کیدای شي؟ ریزن دا کیدای شي مطلب دا دی که زموږ پاکستان کې ایجوکیشن وي، مزید موږ مخې ته لاړ شو، زموږ کنټري مطلب پروګرس وکړي. چې ایجوکیشن نه وي نو زموږ کنټري مزید مخې ته تللی نه شي، موږ ترقي کولی نه شو. زه being of Pakistan, so because I want only 10 minutes from Imran Khan with face to face, because being in Pakistan, it's my rights. Okay, so I want to sit with Imran Khan for coming 5 or 10 minutes. I love Imran Khan, I support Awami, but it's my country, so I want to discuss only for 10 minutes with face to face Imran Khan. So there's a reason for this why. So ډیره مننه. نوم مې یعقوب دی. تا د کارکردګۍ خبره کې نو کارکردګي خو د عوامو تر مخې ده، ستاسو تر مخې ده. مداري راغلی و او د هغه مداریانو په شانې ورېږه مار درته ښیم. هغه مار خودو کې و 3 کاله ووتل، هغه مار یې لا خلکو ته ونه ښودل. شنه باغونه یې خلکو ته ښولي چې دا به ارزان کړو، پټرول به ارزان کړو، ریایتي هر څه به درته میلاویږي، په ملک کې به انصاف میلاویږي. هغه وخت حکومت چې کوم د وړو قیمت و چې 150 و، نن سبا 1300-1400 دی. د وړو قیمت چې و 2500 روپۍ و، نن سبا 5000 دی. لکه د چی ښه چی چې دی هغه به په 600 روپۍ و، نن سبا په 900 روپۍ دی. دا د هغه کارکردګي ده. چینی چې ده هغه به 280-300 روپۍ باندې دړۍ وه، نن سبا هغه په 550-600 روپۍ باندې دړۍ میلاویږي. پټرول 60 روپۍ لیټر و، نن سبا هغه پټرول لیټر چې دی هغه په 120 روپۍ باندې میلاویږي. داسې ډیزل دي هغه هم چې زموږ د پوزیشن دی. ټول کاروباریان دي، کاروباریان کسان ناغلي دي. لکه خلکو ته شنه باغونه وښودل، خلک یې کمرو له به جنګ وروستو، دیوالونو له یې به جنګ وروستو، خلک یې داسې کړی دی، خودکشیانو له ته یې جوړ کړی دی. لکه دغه یې کارکردګي ده او دغه یې دغه د ښه د ورځې دې خلکو له ور نه کړه. لکه مطلب دا دی دا خلک چې دی مخکې هم جړېدو، لږ جړېدو، اوس د هغې په 4 دومره جاړي. لکه اول به 1 حصه جړېدو، اوس 4 حصې سیوا جاړي. 3 کاله مکمل شو. او جاو آیا څه محسوسوئ؟ ګراني کوم حد ته ورسېده؟ ګراني را هر شی ګران دی. مثلا څه مثلا وړي شو، وړو شو، چای شو، چینی شوه، سبزي شوه، نور څه وغیره شو، او د غریب دیاړي حقه شان دي ده. نوکریانې میلاویږي؟ نوکریان چاته میلاویږي؟ نوکریانې نشته.
خو یو پکروړو نو کړی نه هیڅ هم نشته. 3 کاله وشو څه محسوس کړ؟ یاره هیڅ هم دغه نشو، ګراني ده او ورځ ته ورځ سامان ګرانېږي او هیڅ دغه نه ده، مهنګایي ډېره سیوا ده، ډېره زیاته. او غریبانان خو بس اړو تپوس کوي نه، زمونږ عمران خان صاحب د دې مهنګایي خلاف اړو سره دغه کړی نه دی او هر څه ګران دي. او بیلونو ته وګوره، د ګیس دغه ته وګوره. زموږ چې د وزیران دي آیا د هغو کارکردګۍ مطمئن نه یې؟ هیڅ دغه هم ونه کو، بس راځي او ځان پوره کوي. او دا 3 کاله وشو په دې کې هیڅ دغه هم ونه شو. وړو ته وګوره، چیني ته وګوره، او بیلونه چې راشي، د ګیس دغه چې راشي، بس ډېره ګراني ده او ډېره دغه ده. او بس عمران خان صاحب ته خو زموږ دغه خواست دی چې لږ دا مهنګایي او دا هر څه سره لږ دغه کوي، لکه دوایانو کې هر څه په هر څه کې، که هسپتال ته ځې که دغه ته ځې، هر څه سره. کتونکو د پی ټي آی د حکومت د 3 کالو کارکردګۍ باندې موږ ډاکومنټري وکړه او د منګورې ښار نشاط چوک کې موږ موجود یو. کتونکو زموږ د 2 ورونو په انګریزي کې هم خبرې وکړې، هغو تاسو ته واضح کړه چې عمران خان صرف چې کوم دی په دغه سیاسي کسانو پسې لګېدلی دی چې هغه وایي چې موږ ګرفتار کړو، موږ دا چلو کړو، موږ دا چلو کړو. چونکې د هغو د ګرفتارۍ نه زموږ څه فایده ده؟ میډل کلاس خلکو ته یا عام غریب ته څه فایده ده؟ داسې د بل ملګري ووي، ده ووایي چې په کومه واده باندې چې دی راغلی و په کار دی چې د تبدیلۍ په نوم باندې راغلی وی او دا ارزاني راوستی وی. داسې کومې وعدې د غریب ولس سره، د پاکستان د غریب ولس سره چې کومې وعدې کړې وي چې موږ بهر شهر ځانو، موږ به بدلون راولو، موږ به دونه کورونه ورکوو، دونه نوکریانې به کوو، موږ به بیلونه، مطلب دا دی چې هغه بیلونه کې هم ارزاني نو پارس. نو زه خو دا ته ووایم چې پارس کې دونه ګراني راغلې ده چې هر سړی د ډیپریشن څخه چې زموږ د رول په انګلیش خبرې وکړي چې هر سړی مخکې به تقریبا 50% یا مطلب 55% خلک د ډیپریشن ښکارو، نن سبا 100% کسان چې کوم دی د ډیپریشن ښکار شوي دي. که روډ د یو طرف نه بل طرف ته ځي نو مطلب دی په دې خپل سوچ کې نو ګاډی وایي. داسې مطلب هسپتالونو ته کاغذي مریضانې، نو هسپتالونو ته وایم دونه ګرانې شوي دي چې د 300 روپو پلته 50 ده. د یو ملګري چې ووایي چې تربل ګراني راغلې ده. داسې که موږ به په وړو باندې بحث وکړو، په غوړو باندې بحث وکړو، په کم د خوراک په شیانو باندې بحث وکړو، نو هغه چې کوم دی د اغستونه وتې دي. هر سړی په خودکشۍ مجبوره شوي. تاسو ګوره چې شیخ خلیفه بن زید ال نهیان ماډل هسپتال سیدو شریف کې تاسو ګورئ هره ورځ زموږ خویندې، زموږ مطلب زلمي کول هغه چې کوم دی هغه زهریلي شیان خوري او هغه د مرګ کوشش کوي، ولې چې هغه په ژوند پورې ستومانه شوي دي. نو زه خپل وزیر اعظم عمران خان ته یم، خپل وزیر اعلی محمود خان ته یم چې مهرباني وکړه په دې غریب ولس باندې رحم وکړه. دا وخت په دې بیا نه راځي، د تبدیلۍ په نوم باندې چې راغلی یم دا تبدیلي بیا نه راځي. عوام وایي چې هرګز به موږ د بیا نه غواړو. 2 کاله د دې او د دې غریبانو باندې رحم وکړه. اجازه غواړم، د الله په امان.